Swagam. So we were discussing about integrals last video, how to integrate some functions using or by the method of substitution. അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ. സോ മെത്തേഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് certain functions എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. Already studied two types of methods, that is method of inspection and method of substitution. Inspection direct ആയിട്ട് തന്നെ ഫങ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ബൈ മെത്തഡ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോംസിലായിരിക്കില്ല, സോ വി ഹാവ് ടു substitute certain values and make the given question in standard form. After that we want to integrate, that is what method of substitution. So some important problems substitution method le some important problems on the node noka എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടൈപ്പിലേക്ക് പോകാം. So question integral tan raised to 4 root x sec square root x by root x dx. This is not in the standard form. First we have to make it in standard form by appropriate substitution. So ഞാനിവിടെ tan root x ന് t ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. tan root x t I am differentiating both sides with respect to x. അപ്പോൾ tan root x differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ tan x its differentiation is 6 square x. So tan root x is 6 square root x, that into root x differentiation, that is 1 by 2 root x. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ 6 square root x into 1 by 2 root x is equal to t, differentiating with respect to x, so dt by dx. Now 6 square root x dx by root x is equal to 2 dt. In our question 6 square root x by root x dx is there, changes to 2 dt. So our question changes to tan root x I gave t, so here it is tan raised to 4, so t raised to 4. So dx changes to 2 dt, so integral 2 t raised to 4 dt is equal to 2 can be taken outside since it is a constant. Put 2 പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ what we are getting, integrating t raised to 4 dt, that is integral x raised to n. Now it is in the form standard. So integral x raised to n is x raised to n plus 1 by n plus 1. So t raised to n, that is t raised to n plus 1 by n plus 1. Here is n is 4, so t raised to 5 by 5 plus c. അത് മറന്നു പോകരുത്. After that question ലേക്ക് പോകണം. Just give the value for t. T is tan root x, so 2 by 5 tan raised to 5 root x plus c is the answer of this question. This is the way to integrate the given question by the method of substitution. നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. That is integral sin x by sin x plus a dt. Here this is also not in standard form, so to make it in standard form I am going to substitute x plus a is equal to t, which implies x is equal to t minus a. So then differentiating both sides with respect to x plus a differentiating, we will get it as 1. A is a constant, so derivative of a constant is 0, so the derivative of x is 1. So 1 is equal to dt by dx, which implies dx is equal to dt. Then അപ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ integral sin x by sin x plus a changes to sin x in terms of x. We are getting t minus, substituting t minus a, sin t minus a by sin t dt. Now numerator is of the form sin a minus b. നമ്മൾ already പഠിച്ചിട്ടുള്ള trigonometric identity sin a minus b. Sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. That means identity applying sin a cos b sin t cos a minus cos t sin a by നമ്മുടെ sin t dt. Again integral f of x plus or minus g of x dx is equal to integral f of x plus or minus integral g of x. Our property, that is sin t cos a by sin t dt minus integral cos t sin a by sin t dt. Here sin t cancel out, so integral cos a into cos a. Here t is the variable, so with respect to t we are doing, so cos a is a constant, so cos a into integral dt minus sin a is a constant, sin a into integral cos t by sin t is cot t dt. Now integral dt, that means integral 1 dt is t.
So cos A t minus sin A. Integral cot t is log mod sin t plus c. Last video ഇന്റഗ്രൽ കോട്ട് ടി എല്ലാം ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല ആയിട്ട് നമ്മളത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ കോട്ട് ടി ഇസ് ലോഗ് മോഡ് സൈൻ ടി പ്ലസ് സി. നൗ ടി തിരിച്ച് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിലേക്ക് പോകണം. വാട്ട് ഈസ് അവർ ടി? എക്സ് പ്ലസ് എ. സോ എക്സ് പ്ലസ് എ കോസ് എ മൈനസ് സൈൻ എ ലോഗ് മോഡ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് സി. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേഷന് കോഷ്യൻ റൂളൊന്നും ഇല്ല, അതൊന്നും നമ്മളായില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടി ആണ് ഈ ഓരോ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിനുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ ബൈ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ അറിയണമെങ്കിൽ, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈസി ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷനും കൂടാതെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസും എല്ലാം നല്ലോണം. ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ് മാത്രം പോരാ, വി വോണ്ട് ആൾജിബ്രൈക് ഐഡന്റിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾ, അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം. സോ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഗെയിൻ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അത് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യും. ഇൻറ്റഗ്രേഷനും അപ്പോഴത്തേക്കും ഡിഫറൻസിയേഷനും തരാവും, ഐഡന്റിറ്റീസും ഒക്കെ തരാം. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നമുക്ക് ഈസിയായി മാറും. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സ്. ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ദിസ് ക്യാൻ ആസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൾസോ, ഇന്റഗ്രൽ കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ്. അത് ഇവിടെ ടാൻ എക്സിന് വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ്. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം, ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. ഓർ എൽസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ 1 മൈനസ് ടാൻ എക്സ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ദ സെയിം വേ ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ഹാവ് ടു ഡു. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സ്, ഞാൻ ടാൻ എക്സിന് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് കൊടുത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തായി? കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് എന്നായി. നൗ ഞാൻ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒരു 2നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഡിവൈഡും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. ഞാൻ 2 മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിവൈഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ 1/2 cos x plus sin x plus cos x minus sin x. അതായത് 2 cos x ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു cos x plus cos x എഴുതി. then I am adding and subtracting sin x. അപ്പോഴും ആ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യന് യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. ഞാൻ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. നേരത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ആസ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ്. അതായത് 1/2 cos x plus cos x, അതൊരു ടേം, cos x plus sin x by cos x plus sin x dx plus 1/2 into cos x minus sin x by cos x plus sin x dx. Now in this first group, cos numerator and denominator same, so cancel out. So that changes to 1/2 integral dx. ഇനി ഈ second ഗ്രൂപ്പിനെ I am just substituting cos x plus sin x. അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിന് t കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിന് t കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x, cos x its derivative is minus sin x its derivative is cos x. So minus sin x plus cos x is equal to dt by dx. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ? മൈനസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറി? dt and by t. So integral dx, that is x. So 1/2 x plus integral 1/t, that is log mod t. So x/2 plus 1/2 log mod t plus c. So this standard formula. നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇന്റഗ്രൽ dx we know x integral log 1/x is log mod x. So integral 1/t log mod t plus c. Now t ക്ക് തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. What is our t? Cos x plus sin x. So answer of this question is 1/2 into x plus 1/2 log mod cos x plus sin x plus c. Important ആണ്. The same question, integral dx by 1 minus tan x, the same way itself we have to do.
വേറെ ടൈപ്പ് വരാം ഇന്റഗ്രേഷൻ യൂസിങ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി കുറേ ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്നെല്ലാം വന്നിട്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ രീതിയിലുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ് കുറച്ചുകൂടെ അധികം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അതെങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ integral cos square x dx, integral cos square x dx. അപ്പോൾ അവിടെ we know the identity, trigonometric identity, cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1. From that we will get 2 cos square x is equal to 1 plus cos 2x. That is cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ കോസ് എക്സേ അറിയുള്ളൂ, കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ സം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി ആണ് ദിസ് കോസ് 2x is equal to 2 cos square x minus 1. അപ്പോൾ cos square x changes to 1 plus cos 2x by 2. അപ്പോൾ question changes to integral 1 plus cos 2x by 2 dx, splitting 1 by 2 integral dx plus 1 by 2 integral cos 2x dx. Integral dx, that is x by 2. In cos 2x, substitution there. 2x and I am giving t. Then 2 is equal to dt by dx. dt by 2 is equal to dx. So the cos 2x dx changes to cos t dt by 2. So integral, then cos t dt. The 2 പുറത്തു, so x by 2 plus 1 by 4 integral cos t dt equal to x by 2 plus sin t by 4 plus c. And t ക്ക് തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. what is our t? t is equal to 2x. so x by 2 plus sin 2x by 4 plus c. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സി സി എഴുതി പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫൈനലായിട്ട് സി എഴുതിയാൽ മതി. അത് മറക്കരുത്, ഫൈനലായിട്ട് എന്തായാലും ഒരു സി എഴുതണം. So x by 2 plus sin 2x by 4 plus c. ഇതാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ്. ഇവിടെ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആക്കി 1 plus cos 2x by 2 dx. പിന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതുപോലെ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് വരുമ്പോഴും യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ സം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ 2x cos 3x dx. sin 2x cos 3x dx. Here നമ്മൾ അപ്ലൈ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് നോക്കിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഒന്നും വരുന്നു. ഇനി വേറെ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും ഇല്ല. സോ നമ്മളപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ വാട്ട് വി ആർ ടു ഗോയിങ് ടു ഡു? അപ്ലൈങ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി. നമുക്കറിയാം 2 sin a cos b is sin a plus b plus sin a minus b. അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. sin 2x cos 3x is equal to 1 by 2 sin a plus b, 2x plus 3x sin 5x plus sin 2x minus 3x, that is minus x, sin of minus x is minus sin x. അപ്പോൾ ഇത് changes to 1 by 2 integral sin 5x minus sin x dx. ഇനി അപ്ലൈ എഫ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ജി ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഹാഫ് സൈൻ ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് മൈനസ് ഹാഫ് സൈൻ ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇനി 5xനെ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 5xന് ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡി എക്സ് ചേഞ്ചസ് ടു ഡി ടി ബൈ 5. അപ്പോൾ അത് ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ ടി ഡി ടി ബൈ 5 മീൻസ് മൈനസ് കോസ് ടി. തിരിച്ച് അതാണ് ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു. So minus 1 by 2 into minus cos 5x by 5. Then minus integral sin x is minus cos x. So that plus 1 by 2 cos x plus c. So minus 1 by 10 cos 5x plus 1 by 2 cos x plus c. So integral sin cube x dx, sin cube x equal to 3 sin x minus sin 3x by 4. This by using the identity sin 3 theta. Sin 3 theta is 3 sin x minus 4 sin cube x. Appa our identity na what we are getting, sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x by 4. Adavada substitute cheyumbo 3 by 4 integral sin x dx minus 1 by 4 integral sin 3x dx. Integral sin x is minus cos x, so minus 3 by 4 cos x. Then integral sin 3x, ഇവിടെ 3x നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ t സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get it as minus cos 3x by 3. അപ്പോൾ മൈനസ് കോസ് ഈ മൈനസും കൂടെ
plus sound plus 1 by 4 into 1 by 3, that is 1 by 12 cos 3x plus c. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം, ഇത് വേറൊരു വേയിലും ചെയ്യാം. അതായത് we can write this sin cube as sin square x into sin x. Then sin square x now using the trigonometric identity 1 minus cos square x into sin x. Then cos x now we are giving t. That is minus sin x is equal to dt by dx. That is minus sin x dx we will get it as dt. That is sin x dx minus dt. Our question changes to integral 1 minus t square into minus dt into 1. Here it is into minus dt. Then minus minus integral dt plus integral t square dt. Integral dt is t, so minus t plus t square is t cube by 3. T cube by 3 plus c. തിരിച്ച് t ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 by 3 കോസ് ക്യൂബ് എക്സ് പ്ലസ് സി. രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ കണ്ടിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കണ്ട. ഇവിടെ മൈനസ് 3 by 4 കോസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 by 12 കോസ് 3x പ്ലസ് സി. ഹിയർ വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് 1 by 3 കോസ് ക്യൂബ് എക്സ് പ്ലസ് സി. കോസ് ക്യൂബ് എക്സിന്റെ ഫോർമുല by using that cos 3 theta യുടെ ഫോർമുല ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ we will get this answer itself. യൂസ് ചെയ്ത് ഐഡന്റിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആൻസർ വരും. വേറൊരു ടൈപ്പ് നോക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഹാവ് ടു, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സോൾവ് ദിസ് ഫസ്റ്റ്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കോസ് എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 1 മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സ്. ഈ ടൈപ്പ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സോ 1 മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ബൈ 1 പ്ലസ് ടാൻ എക്സ്. Again this is equal to tan inverse of tan pi by 4 minus tan x by 1 plus tan pi by 4 tan x dx. Now this is of the form tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b. So this is tan inverse of tan pi by 4 minus x dx. Tan inverse of tan x is equal to x. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആ വീഡിയോ സംശയമുള്ളവർക്ക് ആ വീഡിയോ നോക്കാവുന്നതാണ്. So integral tan inverse of tan x is tan inverse of tan x is x. So this changes to integral pi by 4 minus x dx. Instead of x, here it is pi by 4 minus x. So integral pi by 4 minus x dx. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല. So pi by 4 integral dx minus integral x dx. Integral dx is x. So pi x by 4 minus integral x is x square by 2. So minus x square by 2 plus c. This is the way to find the integral of the given question. For inverse trigonometry, we have to apply inverse trigonometric properties. എന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുലയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ first we have to apply inverse trigonometric properties. For simplifying, tan inverse of 1 minus cos x is 2 sin square x by 2 and sin x is 2 sin x by 2 cos x by 2. Trigonometric identities use ചെയ്തിട്ടാണ്. Then this simplify tan inverse of sin x by 2 by cos x by 2 dx. That is integral tan inverse of tan x by 2 dx. Tan inverse of tan x is x. So tan inverse of tan x by 2 is x by 2. So integral x by 2. Given question changes to integral x by 2. That is 1 by 2 integral x dx. Integral of x is x square by 2. So 1 by 4 x raised to 2. 1 by 2 x square plus c. 1 by 2 x square by 2 plus c. That is 1 by 4 x square plus c. X raised to 4 nane 4 la x square. X square by 2 plus c. Next. Integral cos 2x, cos 4x, cos 6x dx. This is also not in standard form. So applying trigonometric identities, we are going to change this question in a standard form. So first cos 2x, cos 4x, cos 6x. And cos 4x and cos 2x edukkunnu and applying the identity to cos a, cos b, cos a plus b plus cos a minus b. A property applying 1 by 2 cos 4x plus 2x plus 1 by 2 integral cos 4x plus 2x plus cos 4x minus 2x in bracket ഈ 6x cos 6x separate ആയിട്ടുണ്ട് cos 6x dx. അപ്പോൾ ഇത് എന്താവും 1 by 2 integral cos 6x plus cos 2x that into cos 6x dx.
again ഈ cos 6x അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1/2 integral cos square 6x plus cos 2x cos 6x dx. again trigonometric identity apply ചെയ്യുന്നു. cos square 2x നമുക്ക് cos 2 theta formula 2 cos square x minus 1 ആ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് cos square 6x changes to 1 plus cos 12x by 2. അതായത് ഫോർമുല is cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. അവിടുന്ന് cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. ആ ഫോർമുലയാണ് cos square 6x is 1 plus cos 12x by 2. ആ ഫോർമുല by using that identity. Which identity? Cos 2 theta എന്നുള്ള identity, that is 2 cos square x minus 1. 2 cos square x minus 1 is equal to cos 2 theta implies 2 cos square x is equal to 1 plus cos x, 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta. Then cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2. അവിടെയാണ് cos square 6x എന്നുള്ളത് 1 plus cos 12x by 2 plus again cos a cos b form 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b. അപ്പോൾ 2 cos a cos b ആണ്, here ഇല്ല cos a cos 1/2 cos a plus b cos 8x plus cos 4x dx. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ 1/2 ഈ 2 ഇതെല്ലാം പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള 1/2 ഇവിടെ നല്ല ഉള്ള 1/4 ആവും. integral 1 plus cos 12x plus cos 8x plus cos 4x dx. Now ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമായി integral 1 plus cos 12x plus cos 8x plus cos 4x. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. So integrate ചെയ്യുമ്പോൾ we will get it as integral 1 is x cos 12x, that is integral cos x is sin x. So cos 12x by substitution, that sin 12x by 12. So sin 12x by 12, then cos 8x sin 8x by 8, cos 4x, that is sin 4x by 4 plus c. ഈ 4 അകത്തോട്ട് എടുക്കുന്നു. Then the answer of that given question is x by 4 plus sin 12x by 48 plus sin 8x by 32 plus sin 4x by 16 plus c. ഇതുപോലത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യൂസിങ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത്, ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസും ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റീസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ദെൻ ആക്ച്വൽ ഡിഫറൻസിയേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഈസി ആവുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻ. ബൈ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിക്കോളും ഏതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെല്ലാം ബൈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വന്നോളും. സോ അതിന് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം, അല്ലാതെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല. ഫോർമുലാസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം, അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഗെയിൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് എഗെയിൻ എഴുതുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ സെറ്റ് ആയിക്കോളും, അതായത് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിക്കോളും. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കിഡൂസ് ഗണിത ലോക. താങ്ക് യു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സോ വൺസ് മോർ താങ്ക് യു.